नमस्कार मित्रों, हूँ शैलेन्द्र सिंह सफल एकेडमी तरफ थी आप सौ लोगों स्वागत करूँ छूँ। आज आप जीव विज्ञान बीजो टॉपिक लेवाना छे, पाचन तंत्र, जेना विषे हूँ अहींया विस्तारथी चर्चा करवानो छूँ। अहीं चर्चा करवामां आवतो दरेक टॉपिक तमारी नानामां नानी एक्जामथी लईने मोटामां मोटी एक्जाम सुधी अगत्यनुं रहेवानुं छे। गुजरात सरकारनी जीपीएससी, पोलीस, सचिवालय, पंचायत, नगरपालिका जेवी एक्जामों होय कि पछी केंद्र सरकारनी यूपीएससी, रेलवे, एसएससी जेवी एक्जामों होय, बधामां अहीं जे कंई बी टॉपिक हशे ए विस्तारथी चर्चा करवामां आवेलुं हशे। बीजुं, तमे चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो, जेनाथी तमने भविष्यमां जे कंई बी नवा लेक्चर्स आवशे एनुं नोटिफिकेशन आपोआप मळता रहेशे। तो हवे आपणे शरू करीशुं जीव विज्ञाननो जे बीजो टॉपिक छे पाचन तंत्र। तो चालो शरू करीए आपणे पाचन तंत्र विषे। पाचन तंत्र, तंत्र एटले बहु बधा अंगोथी मळीने बनेलुं तंत्र। आ बहु बधा जे अंगो छे एनुं नानामां नानुं एकम कोष होय छे। कहेवानो मतलब पाचन तंत्रनी अंदर जेटला बी अंगो हशे ए बधा अंगोनुं जे मुख्य काम हशे ए कोषने ध्यानमां राखीने ज करवुं पड़शे। पाचन तंत्रथी आपणने खबर पड़शे के आ तंत्रना कया अंगने केवो खोराक जोईए अने केवो खोराक नथी जोईतुं। मतलब के आपणने शुं खावुं जोईए अने शुं ना खावुं जोईए, तथा खोराक केवी रीते खावुं जोईए अने केटली मात्रामां खावुं जोईए। आ बधी वात पाचन तंत्रमां आपणे समजीशुं। बीजुं, पाचन तंत्र द्वारा खोराकनुं पाचन करीने शरीरना कोषने आपवानुं होय छे अने आ कोष आपणा शरीरने ऊर्जा पूरी पाड़े छे। आ ऊर्जा आपणने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चरबी, विटामिन, मिनरल्सना स्वरूपमां मळती होय छे। ज्यारे आपणा शरीरने कार्बोहाइड्रेट मळशे तो ए आपणा कोष माटे ग्लूकोज अने ग्लायकोजन स्वरूपमां जोईतुं होय छे। केम के कोष बहु नाना होय छे अने कोषो बहु नाना होवाना लीधे ए खोराकना मोटा स्वरूपनुं पाचन नहीं करी शकता, एमने सरळ तत्वों जोईता होय छे। पाचन क्रियामां खोराकना जटिल कार्बनिक तत्वोनुं सरळ कार्बनिक तत्वोमां रूपांतर थाय छे। कार्बोहाइड्रेट अथवा तो स्टार्चनुं ग्लूकोज अने ग्लायकोजनमां फेरफार थाय छे। प्रोटीन जे छे एनुं पाचन पेप्टोन्स अने एमिनो एसिड स्वरूपमां थाय छे। चरबीनुं पाचन आपणा शरीरमां फेटी एसिड अथवा तो ग्लिसरोल स्वरूपमां थाय छे। कहेवानो मतलब आ बधा जे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अने चरबी छे एक जटिल कार्बनिक तत्वो छे अने ग्लूकोज, पेप्टोन्स, फेटी एसिड सरळ कार्बनिक तत्वो होय छे। आपणा शरीरने जे मिनरल्स अने विटामिन्स मळतुं होय छे आ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अने चरबी जेनाथी मळी आवे छे एमांथी ज अत्यंत ओછી मात्रामां मळी रहेतुं होय छे। कहेवानो मतलब विटामिन्स अने मिनरल्स अने पाणी अत्यंत सूक्ष्म अने सरळ तत्वो छे, एटले ज एनुं पाचन आपणा शरीरमां थतुं नथी। पण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अने चरबी जटिल कार्बनिक तत्वो छे, एटले एनुं पाचन आपणा पाचन तंत्रनी अंदर सरळ कार्बनिक तत्वोमां थतुं होय छे। जटिल कार्बनिक तत्वोनुं सरळ कार्बनिक तत्वोमां परिवर्तन थया पछी आपणा शरीरने संपूर्ण ऊर्जा मळी आवे छे। पाचन तंत्रमां आपणने खबर पड़शे कि आ तंत्रनी अंदर कया कया अंगो जोड़ायेला छे अने आ अंगोनो समावेश थाय छे अन्ननळीमां, एलिमेंटरी केनालमां। बीजो जे भाग छे पाचन तंत्रनो ए पाचन ग्रंथिओनुं छे। आ पाचन ग्रंथिओनी अंदर आपणे वात करीए तो आपणे अन्ननळीनी अंदर जे जे अंगो आवे छे ए अंगोमांथी अमुक अंगोनी अंदर ग्रंथिओ आवेली होय छे अने आ ग्रंथिओ द्वारा रस निकाळवामां आवे छे, उत्सेचक निकाळवामां आवे छे अने अंतःस्त्राव एटले होर्मोन निकाळवामां आवतुं होय छे। अने रस, उत्सेचक अने अंतःस्त्राव खोराकने पाचन करवा माटे केवी रीते जवाबदार छे एना विषे समजीशुं। अन्ननळी एलिमेंटरी केनालनी वात करीए तो एक कुल 9 मीटर लांबी होय छे, जेमां सौथी लांबू जे अंग छे ए नाना आंतरडानुं छे। एलिमेंटरी केनाल अन्ननळीनी शरूआत थाय छे मुखथी लईने एनस सुधी, जे कुल 9 मीटर लांबी छे अने आ बधा अंगमांथी खोराक पसार थतो होय छे। जेमां सौथी पहेला आपणे वात करीए खोराकना पाचननी शरूआत थाय छे मुखथी, पछी गळानो जे शरूआत छे फायरिंग्स कहेवाय छे
અને પછી આવે છે ઇસોફાગસ. ઇસોફાગસ એ અન્નનળી છે. પછી આવે છે સ્ટોમેક, એટલે પેટ બી કહેવાય છે, જેને જઠર બી કહેવાતું હોય છે, જ્યાં ખોરાક એકત્રિત થતું હોય છે. એટલે કે ખોરાક મુખથી ખાયા પછી અન્નનળી દ્વારા જઠરમાં એકત્રિત થાય છે. જઠરમાં અમુક સમય સુધી ખોરાક પડ્યું રહે છે, ત્યાર પછી નાના આંતરડામાં જાય છે. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન કહેવાય છે જેને, જેના 3 ભાગ છે. ડુડનમ, જેને પકવાસે કહેવાય છે, જેજુનમ અને ઇલિયમ. નાના આંતરડાનો જે આ 3 ભાગ છે, ડુડનમ, જુજનમ અને ઇલિયમ, આમાંથી ખોરાક પસાર થયા પછી મોટા આંતરડામાં જાય છે. મોટા આંતરડાની અંદર બી 3 ભાગ છે, સીકમ, કોલન અને રેક્ટમ. રેક્ટમ પછી ખોરાક જે છે મલ દ્વાર દ્વારા બહાર નીકળી જતું હોય છે. શરીરના આ બધા અંગોમાંથી ખોરાક પસાર થયા પછી ખોરાકનું પાચન થાય છે. આ બધી વસ્તુઓની સાથે પાચન ગ્રંથિઓ બી કામ કરતી હોય છે. અન્નનળીના અમુક અંગોની અંદર પાચન ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે, ડાયજેસ્ટિવ ગ્લેન્ડ કહેવાય છે. આ બધી જે ગ્રંથિઓ છે એ જ્યુસ અથવા તો ઉત્સેચક કાઢે છે. જ્યુસ અને ઉત્સેચક કાઢવાના લીધે આને બાહ્યસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ બી કહેવાય છે. એટલે કે ગ્રંથિઓનું જે ચેપ્ટર છે એમાંથી જે બાહ્યસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓવાળો જે ભાગ છે એ અહીંયા અમુક રીતે પૂરું થઈ જાય છે. ગ્રંથિઓના જે ચેપ્ટર હશે એમાં 3 પ્રકારની ગ્રંથિઓ હોય છે આપણા શરીરની અંદર: બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિ, અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ અને મિક્સ ગ્રંથિઓ. બરાબર. તો બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓનો જે ભાગ છે, એક્ઝોક્રાઇન ગ્લેન્ડ, જે જ્યુસ અને ઉત્સેચક કાઢે છે, એના વિશે અહીંયા અધ્યયન કરીશું આપણે. અને જે અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ છે, અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ એટલે જે હોર્મોન કાઢતી હોય છે, એના વિશે જ્યારે અલગ ચેપ્ટર લઈશું ત્યારે એમાં ચર્ચા કરીશું. બહિસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ અથવા તો પાચન ગ્રંથિઓની આપણે વાત કરીએ તો એમાં જે મુખ્ય છે, સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો સેલિવરી ગ્લેન્ડ, લાળ ગ્રંથિ બી કહેવાય છે એને, જે મુખમાં આવેલી હોય છે. ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ, જે જઠરમાં આવે છે. ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ગ્લેન્ડ, નાના આંતરડાની અંદર આવતી હોય છે. લીવર એન્ડ ગાલ બ્લેડર, યકૃત અને પિત્તાશય બંને સાથે કામ કરતા હોય છે. પછી આવે છે પેનક્રિયાઝ, સ્વાદુપિંડ. લીવર એન્ડ ગાલ બ્લેડર અને પેનક્રિયાઝની આપણે વાત કરીએ તો આ ડુડનમ સાથે જોડાયેલા હોય છે, પકવાસે સાથે જોડાયેલા હોય છે, જે નાના આંતરડાનો પહેલો ભાગ છે. નાના આંતરડાનો જે પહેલો ભાગ છે ડુડનમ, એને પકવાસે કહેવાય છે. એની સાથે લીવર અને ગાલ બ્લેડર જોડાયેલા હોય છે. સાથે સાથે સ્વાદુપિંડ, પેનક્રિયાઝ બી એની સાથે જોડાયેલું હોય છે. શરૂ કરીએ તો ચાલો શરૂ કરીએ અન્નનળી વિશે. અને અન્નનળીની શરૂઆત જે છે એ મુખથી શરૂ થાય છે, માઉથથી શરૂ થાય છે અને એના સુધી પૂરું થતું હોય છે. જેમાં આપણે વાત કરીએ પાચનની, તો પાચન શરૂ થાય છે મુખથી અને નાના આંતરડા સુધી પૂરું થઈ જાય છે. જે ખોરાકની અંદર જે પોષક તત્વો છે એનું પાચન થવાનું જે શરૂઆત થાય છે મુખથી શરૂ થાય છે અને નાના આંતરડામાં સંપૂર્ણ રીતે પૂરું થઈ જાય છે. જેમાં આપણે અત્યારે ચર્ચા કરીશું મુખની. તો જ્યારે ખોરાક મુખમાં લેવામાં આવે છે, આ પ્રક્રિયાને ઇન્જેક્શન કહેવાય છે, અંતઃગ્રહણ કહેવાય છે. બહુ વખત આ લાઈન પૂછાયેલી છે. ખોરાક જ્યારે મુખમાં જાય છે ત્યારે મુખની અંદર જે 3 અંગ છે, દાંત, જીભ અને લાળ ગ્રંથિઓ, તેમની રીતે ખોરાકનું પાચન કરતા હોય છે. અને આપણે અહીંયા બધા વિશે ડિસ્કસ કરીશું: દાંત વિશે, જીભ વિશે અને લાળ ગ્રંથિ વિશે. કોણ કેવી રીતે ખોરાકને પાચનમાં સહાયક છે એના વિશે ચર્ચા કરીએ. દાંતના વિષયમાં વાત કરીએ તો દાંતનો જે અધ્યયન જે શાખામાં કરવામાં આવે છે એને ઓડોન્ટોલોજી કહેવાય છે. અને દાંતનો જે ડૉક્ટર હોય છે એને ડેન્ટિસ્ટ કહેવામાં આવતું હોય છે. દાંતનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, જેમાં સૌથી ઉપર આવે છે ક્રાઉન, પછી આવે છે નેક અને પછી આવે છે રૂટ. ક્રાઉનવાળા ભાગમાં જે સૌથી ઉપરની પડ છે, સફેદ ચમકતી પડ, જેને એનામલ કહેવાય છે, અને જે શરીરનો સૌથી મજબૂત અંગ છે, જે કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટથી બનેલું હોય છે. એક્ઝામમાં પૂછાય કે દાંત શેનાથી બનેલું છે, તો કેલ્શિયમ
અને ફોસ્ફેટ યાદ રાખવાનું છે. અને દાંતના જે ઉપરની જે સૌથી ઉપરની જે પડ છે, ચમકતી પડ જે શાઇન કરતી હોય છે, એને કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ કહેવાય છે. અને એ કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટથી બનેલું હોય છે, જેનું સૂત્ર એક વખત એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે, Ca3PO4 ટ્વાઇસ. આ જે અંગ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ બહુ વખત પૂછાતું હોય છે. બીજી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઇન છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો મુખનું પીએચ 5.5થી ઓછું થઈ જાય તો દાંતના એનેમલનું ક્ષારણ થવા લાગે છે, એનેમલ ખરાબ થવા લાગે છે. પીએચની વાત કરીએ તો પીએચનું જે મૂલ્ય છે 7થી ઓછું હશે તો એસિડિકતા વધશે. જેમ જેમ 7થી પીએચનું મૂલ્ય ઓછું જાય ત્યારે ત્યારે વસ્તુ એસિડ થવા લાગે છે. અને 7થી ઉપર હોય તો ક્ષાર બનતું જાય છે, બેઝ બનતું જાય છે. અને મુખનું જે પીએચ છે 5.5 થઈ ગયું છે, 5.5 થઈ ગયું છે, જેના લીધે આપણે કહી શકીએ છીએ કે મુખની એસિડિકતામાં વધારો થયો છે, જેનાથી દાંતનું જે એનેમલ છે એનું ક્ષારણ થવા લાગશે. દાંતના જે બીજા અંગો છે અને દાંતને લાગતી જે કંઈ બી વસ્તુ એક્ઝામમાં પૂછાયેલી છે એના વિશે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ચર્ચા કરીએ કે કેવી કેવી દંત વ્યવસ્થા હોય છે આપણા શરીરમાં, કેવા કેવા દાંતના પ્રકાર મનુષ્ય ધરાવે છે, બાળકોમાં કેવા દાંત હોય છે, વયસ્કમાં કેવા દાંત હોય છે. આ બધા વિશે આપણે સંપૂર્ણ રીતે અહીંયા ચર્ચા કરી લઈએ. દંત વ્યવસ્થા વિશે વાત કરીશું આપણે. અલગ અલગ પ્રાણીઓમાં અલગ અલગ પ્રકારની દંત વ્યવસ્થા હોય છે, જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે સસ્તનધારી એટલે મનુષ્યની અંદર જે દંત વ્યવસ્થા છે એની વાત કરી લઈએ. મનુષ્યની અંદર જે દંત વ્યવસ્થા છે એ 4 પ્રકારની હોઈ શકે છે, જેમાં એકવાર દંતી છે, દ્વિવાર દંતી છે, કૂપદંતી છે અને વિષમ દંતી છે. સૌથી પહેલાં આપણે એકવાર દંતીની વાત કરીએ એટલે એકવાર દંતી એટલે મોનોફિયોડોન્ટ. આની અંદર વ્યક્તિના જે જીવનકાળ હોય છે એમાં એક જ વખત દાંત આવતા હોય છે. આ જે દાંત છે એ આખા જીવનકાળમાં એક જ વખત આવે છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ, વ્યક્તિ જ્યારે નાનો હોય છે ત્યારે એને સૌથી પહેલાં જે દાંત આવે છે એ દૂધિયા દાંત છે, જેની સંખ્યા 20 હોય છે, બરાબર. અને જ્યારે વયસ્ક થઈ જાય છે ત્યારે એના શરીરમાં 32 દાંત થઈ જતા હોય છે. તો દૂધિયા દાંત જે છે 20 એ આવે છે અને પછી તૂટી જતા હોય છે અને ફરીથી આવતા હોય છે. એટલે કે દૂધિયા દાંત 2 વાર આવે છે જીવનકાળમાં. પણ જે બાકીના જે 12 વધારાના દાંત આવે છે, જેનાથી 32 દાંત થઈ જાય છે, તો એ જે વધારાના જે 12 દાંત છે એ જીવનકાળમાં એક જ વખત આવે છે. તો એ વધારાના જે 12 દાંતો છે એને એકવાર દંતી કહેવાય છે અને જે દૂધિયા દાંત છે એને દ્વિવાર દંતી કહેવાય છે. પછી આવે છે કૂપદંતી. કૂપદંતીની વાત કરીએ તો અમુક વ્યક્તિઓની અંદર જડબાના હાડકામાંથી દાંત નીકળતા હોય છે, તો એવા દાંતોને કૂપદંતી કહેવાય છે, થીકોડન્ટ કહેવાય છે. અને આવા જે દાંત છે એ હાડકાના સાથે જોડાયેલા હોય છે, તો હાડકા અને દાંત વચ્ચેના જે સાંધા છે એને ગોમ્ફોસિસ કહેવામાં આવે છે. અને આવા દાંત મગરની અંદર વધુ જોવા મળતું હોય છે. અને પછી આવે છે વિષમદંતી, હિટ્રોડન્ટ. સામાન્ય રીતે આપણે વાત કરીએ તો બધા લોકોની અંદર આ 4 પ્રકારના દાંત હોય છે. વિષમદંતી, જેમાં સૌથી પહેલાં ઇન્સીઝર છે, કેનાઇન છે, પ્રીમોલર છે અને મોલર છે. જેમ કે ઇન્સીઝરને આપણે વાત કરીએ તો છેદક કહેવાય છે. આવા કુલ 8 દાંત હોય છે. કેનાઇન રાક્ષસ કહેવાય છે, જે 4 દાંત હોય છે. પ્રીમોલર એને અગ્રદાઢ કહેવાય છે, જે 8ની સંખ્યામાં હોય છે. અને મોલર જે દાઢના દાંત હોય છે, જે પાછળના બેક સાઈડમાં આવેલા હોય છે, એની કુલ સંખ્યા 12 હોય છે. બીજી એક વાત કરીએ તો આખા મુખની અંદર આપણે વાત કરીએ તો 32 દાંત હોય છે. 32 દાંતમાં ઉપરના જડબામાં 16 અને નીચેના જડબામાં 16 હોય છે. અને આ રીતે આપણે વાત કરીએ તો આખું જે મુખ છે 2 ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે, ઉપરના જડબા અને નીચેના જડબામાં. અને જ્યારે ઉપરના જડબાની વાત કરીએ તો એના બી 2 ભાગ થઈ જતા હોય છે, એક રાઈટ સાઈડનું અને એક લેફ્ટ સાઈડનું. અને નીચેના જડબાનું બી 2 ભાગ થઈ જાય છે, રાઈટ સાઈડનું અને લેફ્ટ સાઈડનું. તો આવી રીતે આખા મુખની વાત કરીએ તો કુલ 4 ભાગ છે. અને આ 4 ભાગની અંદર જે દાંતોની જે વ્યવસ્થા છે બધી જગ્યા મિરર જેવી હોય છે. એટલે બંને બાજુ સરખી હોય છે. જે દાંત રાઈટ સાઈડમાં હશે એવા જ દાંત લેફ્ટ સાઈડમાં હશે. તો એના વિશે થોડું ધ્યાન રાખજો. આગળ એના ઉપર એક ચર્ચા કરવાના છીએ આપણે. બીજું,
સરીસૃપ પ્રાણી હોય, માછલી હોય, ઉભયજીવી જેવા પ્રાણીઓ હોય એમની જે દંત વ્યવસ્થા છે થોડી અલગ પ્રકારની છે. જેમ કે સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ પોલિફિયોડન્ટ. પોલિફિયોડન્ટ પોલિમર, પોલિમર એટલે કે પોલી એટલે બહુ બધું, મોનો એટલે એક. અને પોલિફિયોડન્ટની અંદર વાત કરીએ તો આ દંત વ્યવસ્થાની અંદર વ્યક્તિના જીવન આ દંત વ્યવસ્થાની અંદર અમુક પ્રાણીઓની અંદર દાંત અનેક વાર આવે છે. જેમ કે દેડકા છે, ગરોળી છે, એમની અંદર અનેક વાર દાંત આવતા હોય છે. એટલે એવા પ્રાણીઓને પોલિફિયોડન્ટ બી કહેવાય છે. હોમોડન્ટ, બધા દાંત એક જ પ્રકારના હોય છે. જેમ કે મગર હોય, માછલી હોય, એમના દાંત જોશો તો બધા એક જ જેવા દેખાતા હોય છે. આપણા જેવા નહીં, અલગ અલગ. આગળના દાંત અલગ છે, પાછળના દાંત અલગ છે, સૌથી પાછળના દાંત અલગ છે. અને પછી આવે છે એક્રોડન્ટ. એક્રોનો મતલબ થાય છે ઉપર અને ડોન્ટ એટલે દાંત. તો એક્રોડન્ટ એટલે ઉપરના જડબામાંથી નીકળતા દાંત. આવા દાંત જે છે ગરોળી અને દેડકામાં જોવા મળે છે. અને આ એક્રોડન્ટ જે શબ્દ છે એક્રોથી એક બીજું શબ્દ બી બનતો હોય છે એક્રોફોબિયા. એક્રોફોબિયા એટલે જેને ઊંચાઈથી ભય લાગતું હોય. સામાન્ય રીતે મનુષ્યની અંદર જે દાંત જોવામાં આવે છે એ વિષમદંતી જોવામાં આવતા હોય છે. જે આપણે પાછળ વાત કરી ચૂક્યા છે. વિષમદંતીની અંદર 4 પ્રકાર હતા: ઇન્સીઝર, કેનાઇન, પ્રીમોલર અને મોલર. જેમ કે આગળના દાંત અલગ હોય છે, એની પાછળના થોડા દાંત અલગ હોય છે, અને સૌથી લાસ્ટવાળા જે દાંત છે એમની અલગ પ્રકારની રચના હોય છે. અહીંયા તમે ચિત્રમાં જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કેવા કેવા પ્રકારના આપણી અંદર જે દાંત હોય છે. જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ ઇન્સીઝરથી વાત કરીએ, જેને છેદક કહેવાય છે. આ જે દાંત છે આપણે કોઈપણ વસ્તુને જ્યારે જેમ કે સફરજન હોય એને ખાઈએ ત્યારે આગળથી જે બાઇટ કરતા હોઈએ છીએ એને કૃદંત દાંત બી કહેવાય છે. એટલે આ દાંત જે છે એ સૌથી પહેલાં કોઈપણ વસ્તુને બાઇટ લેવા માટે ઉપયોગી હોય છે. જેની સંખ્યા 2 હોય છે. તમે અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ શકો છો. ઇન્સીઝરની સંખ્યા 2 છે. અને સૌથી પહેલાં નાના બાળકોમાં આ જ દાંત નીકળી આવે છે. તો એક્ઝામમાં પૂછાય કે વ્યક્તિના જીવનકાળમાં જે સૌથી પહેલાં દાંત નીકળી આવે છે કેવા પ્રકારના છે, તો ઇન્સીઝર કહેવાય છે. અને બીજું ઉંદર છે, ખિસકોલી છે, એની અંદર બી આ જ પ્રકારનો દાંત હોય છે. બીજું હાથીના જે દાંત બહાર નીકળેલા હોય છે એ બી આ જ રીતે હોય છે, ઇન્સીઝરના જ પ્રકાર છે. એટલે એક્ઝામમાં બહુ વખત પૂછાય કે હાથીનું જે બહાર નીકળેલું દાંત છે એ દેખાવામાં અલગ રીતે દેખાતું હોય છે, એ રાક્ષસ જેવું દેખાતું હોય છે, પણ એનો મતલબ એ નથી કે કેનાઇન છે. એ દાંત ઇન્સીઝર પ્રકારનું છે. તો હાથીના દાંત જે બહાર નીકળેલા છે એ કેવા છે, તો ઇન્સીઝરના પ્રકારના છે. બીજું આવે છે કેનાઇન, એને રાક્ષસ દાંત કહેવાય છે. અને આની સંખ્યા 1 હોય છે. જેમ કે આપણે મુખની અંદરના એક બાજુની વાત કરીએ, રાઈટ સાઈડની વાત કરીએ, તો કેનાઇન દાંત જે છે ત્યાં 1 જ હોય છે. અને ઉપર ઇન્સીઝર 2 હોય છે અને કેનાઇન 1 હોય છે. આ દાંતનો ઉપયોગ થાય છે ચીરવા માટે. જેમ કે આપણે કોઈ શેરડી હોય કે કોઈક વસ્તુને કાગળને ફાડવું હોય ત્યારે આ દાંતને ચીરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું હોય છે. અને જંગલી પ્રાણીઓ અને માંસાહારી પ્રાણીઓની અંદર આ પ્રકારના દાંત વધુ જોવા મળે છે. એટલે એક્ઝામમાં પૂછાય કે જંગલી પ્રાણીઓ અને માંસાહારી પ્રાણીઓમાં કેવા પ્રકારની દંત વ્યવસ્થા છે, તો કેનાઇન. અને આ દાંત તમને મગર, વાઘ, કૂતરા, સિંહ જેવા પ્રાણીઓની અંદર જોવા મળશે. ભૂંડ અને હિપ્પોપોટેમસની અંદર બી આ પ્રકારનો દાંત જોવા મળે છે. હિપ્પોપોટેમસના જે દાંત નીકળેલા દેખાતા હોય છે એ કેનાઇન પ્રકારના હોય છે. પછી આવે છે પ્રીમોલર, જેને અગ્રદાળ કહેવાય છે. અને આની સંખ્યા બી 2 છે. ચિત્રમાં જોઈ શકો છો પ્રીમોલર. આ દાંતનો ઉપયોગ ખોરાકના નાના ટુકડા કરવા માટે થતું હોય છે. અને સૌથી છેલ્લે આપણે વાત કરીએ તો મોલર, જેને દાળ કહેવાય છે. અને આની સંખ્યા 3 છે પાછળ, બરાબર. અને આનો ઉપયોગ ખોરાકના અત્યંત નાના ટુકડા કરવા માટે, એટલે ખોરાકને પીસવા માટે થતું હોય છે. એટલે જ્યારે બી આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ ત્યારે ખોરાકને અલગ અલગ પ્રકારના જે દાંતો છે અલગ અલગ રીતે હેન્ડલ કરતા હોય છે. જેમ કે ઇન્સીઝર છે, કેનાઇન છે, પ્રીમોલર છે અને મોલર. એ બધા પોતપોતાના રીતે ખોરાકને યુઝ કરે છે. અહીંયા થોડી અગત્યની વસ્તુ છે, થોડું જાણી લઈએ આને. સર્વપ્રથમ જે બાળક હોય છે એમાં 20 દૂધિયા દાંત આવે છે. એટલે કે જ્યારે બાળક નાનો હોય છે ત્યારે એમાં જે દાંત આવે છે એને દૂધિયા દાંત કહેવાય છે. અને એની સંખ્યા 20 હોય છે. આ જે દૂધિયા દાંત છે 6 મહિનાથી લઈને 30 મહિના સુધીમાં બધા આવી જતા હોય છે. અને આ દૂધિયા દાંત 7 વર્ષથી લઈને 17 વર્ષ સુધી રહે છે. કહેવાનો મતલબ 7 વર્ષથી અમુક વખત તૂટવાનું શરૂ કરી દે છે અને એની જગ્યાએ નવા બીજા પરમાનન્ટ દાંત આવતા હોય છે. અને લગભગ 17 વર્ષ સુધીમાં બધા પરમાનન્ટ દાંત આવી જતા હોય છે.
શરૂઆતમાં જે દૂધિયા દાંત આવે છે એ અસ્થાયી દાંત છે, એટલે કે આ દાંત તૂટી જાય છે, એની જગ્યા નવા દાંત આવે છે, સ્થાયી દાંત આવે છે, પરમાનન્ટ દાંત આવતા હોય છે. એટલે દૂધિયા દાંતની જે વ્યવસ્થા છે એ અસ્થાયી દંત વ્યવસ્થા બી કહેવાય છે. નાના બાળકોમાં પ્રી મોલર અગ્રદાઢ હોતું નથી. અગ્રદાઢની જગ્યા મોલર એટલે દાઢના દાંત હોય છે. આપણે આ વસ્તુને નીચેના સૂત્ર પ્રમાણે સમજીશું, પણ સૌથી પહેલાં આપણે જાણી લઈએ કે બાળકોની અંદર જે દંત વ્યવસ્થા છે, અસ્થાયી દંત સૂત્ર જે છે એ ઇન્સીઝર 2 છે, કેનાઇન 1 છે, પ્રીમોલર એટલે અગ્રદાઢ હોતું નથી એટલે એ 0 છે, અને મોલર એટલે દાઢના જે દાંત છે એ 2 છે. એટલે અસ્થાયી જે દંતસૂત્ર બને છે 2102 બને છે. 2 ઇન્સીઝર, 1 કેનાઇન, 0 પ્રીમોલર અને 2 મોલર. ઉપરના જડબામાં આપણે વાત કરીએ તો એક તરફના દાંતની વાત કરું તો એમાં ઇન્સીઝર 2 હશે, કેનાઇન 1 હશે, પ્રીમોલર હશે નહીં. એની જગ્યા પર પ્રીમોલરની જગ્યા પર મોલરના 2 દાંત હશે. એટલે આપણે રાઈટ સાઈડની ઉપરના જડબામાં રાઈટ સાઈડની વાત કરીએ તો ત્યાં 2102 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 એક તરફ થાય છે અને બીજી તરફ 5 હોય છે. એટલે ઉપર કુલ 10 દાંત થયા, અને એવી જ રીતે નીચે બી 5, એક તરફ 5 અને બીજી તરફ 5, અને નીચેના કુલ જડબામાં 10 દાંત હોય છે. અને ઉપર અને નીચે જે 10 દાંત મળીને કુલ 20 દૂધિયા દાંત જોવા મળે છે. અને જ્યારે બાળક વયસ્ક થઈ જાય છે ત્યારે પરમાનન્ટ દાંત આવી જતા હોય છે, અને આ દંત વ્યવસ્થાને વયસ્ક દંત વ્યવસ્થા કહેવાય છે. અને વયસ્ક જે દાંત હોય છે, વયસ્ક થયા પછી જે દાંત આવે છે એને સ્થાયી દાંત કહેવાય છે, અને એના માટે સ્થાયી દંત સૂત્ર છે. જેમાં આપણે વાત કરીએ 2 ઇન્સીઝર હોય છે, 1 કેનાઇન હોય છે, અને 2 પ્રીમોલર હોય છે, અને 3 મોલર હોય છે. કહેવાનો મતલબ ઉપરના જડબામાં એક તરફના દાંતની વાત કરું તો ઇન્સીઝર 2 હશે, કેનાઇન 1 હશે, અને પ્રીમોલર 2 હશે. એટલે ઉપર વાત કરી છે કે નાના બાળકોમાં પ્રીમોલર હોતું નથી, ત્યાં મોલર હોય છે, એની જગ્યા પર 2 પ્રીમોલર આવી જાય છે, અને મોલર જે દાંત છે એ પાછળ જતા રહે છે, અને એની સંખ્યા 3 થઈ જાય છે. આ જ રીતે ઉપરના જડબામાં એક તરફની વાત કરું 2 + 1 + 2 + 3 એટલે કુલ 8 દાંત એક તરફ હોય છે, અને બીજી તરફ 8 દાંત. એવી જ રીતે કુલ 16 દાંત ઉપરના જડબામાં અને 16 દાંત નીચેના જડબામાં હોય છે. અને વયસ્ક વ્યક્તિની અંદર કુલ 32 દાંત જોવા મળે છે. બીજી એક વાત ક્લિયર કરી દઉં કે જ્યારે નાનો બાળક હોય છે ત્યારે એમાં પ્રીમોલર હોતું નથી, પણ પ્રીમોલરની જગ્યા પર મોલર એટલે 2 દાઢના દાંત હોય છે. અને જ્યારે વ્યક્તિ વયસ્ક થઈ જાય છે ત્યારે દાઢના દાંતની જગ્યા ઉપર પ્રીમોલર દાંત આવે છે, અને દાઢના દાંત જે 2 હતા એ પાછળ જતા રહે છે, અને વયસ્ક થયા પછી દાઢના દાંતની સંખ્યા એટલે મોલર દાંતની સંખ્યા 3 થઈ જાય છે. એટલે શરૂઆતમાં તો 2 હતા, પણ હવે કેટલા થઈ ગયા? 3 થઈ ગયા. કહેવાનો મતલબ એક દાંત વધી જાય છે, જેને વિસ્ડમ ટીથ કહેવાય છે, એટલે ડહાપણનું દાંત કહેવાય છે. એટલે આ જે ડહાપણનો જે દાંત છે એ જનરલી કોઈ પણ કામમાં આવતું નથી, જે એક અવશેષી અંગ છે. એટલે શરીરની અંદર એવા અંગો જે કોઈ પણ ઉપયોગમાં આવતા નથી એને અવશેષી અંગ કહેવાય છે. અવશેષી અંગો એટલે એવા અંગ જે આપણા પૂર્વજોના ઉપયોગમાં હતા પણ આપણા ઉપયોગમાં હોતા નથી. અવશેષી અંગ જેમ કે આપણા શરીરમાં એક બીજું બી હોય છે, જેમ કે આપણે વાત કરીએ તો પાચન તંત્રની અંદર જ આવશે આગળ એપેન્ડિક્સ. એપેન્ડિક્સ જ્યારે પૂર્વજો હતા એ લોકો ઉપયોગમાં લેતા હતા, પણ હવે આપણા શરીરમાં એનો કોઈ ઉપયોગ હોતો નથી. એટલે વિઝડમ ટૂથ અને એની સાથે એપેન્ડિક્સ આ એક અવશેષી અંગો છે. વિઝડમ ટૂથની સંખ્યા જે છે 4 હોય છે. એટલે ઉપરના જડબામાં, નીચેના જડબામાં, રાઈટ અને લેફ્ટ સાઈડ મળીને આપણે કુલ વાત કરીએ તો દરેક બાજુ એક દાંત હોય છે. એટલે વિઝડમ ટૂથની સંખ્યા કુલ કેટલી છે તો 4. જીભ વિશે વાત કરીએ. ટંગ. જીભ એક સંવેદી અંગ છે, સેન્સરી ઓર્ગન છે. અને આ સંવેદી અંગની વાત કરીએ તો એની અંદર ચામડી, જીભ, નાક,
કાન અને આંખનો સમાવેશ થાય છે. એટલે એક્ઝામમાં પૂછાય કે આપણા શરીરમાં કુલ કેટલી સંવેદી અંગો છે, તો 5, જેમ કે ચામડી, જીભ, નાક, કાન અને આંખ. જીભ જે છે સ્વાદની સંવેદનાને અનુભવ કરે છે. જીભ સંપૂર્ણતા માંસપેશીઓની બનેલી હોય છે અને જીભ ઉપર બહુ નાની નાની સ્વાદ કલિકાઓ પેપિલાઈ આવેલી હોય છે, જેને ટેસ્ટ બર્ડ્સ પણ કહેવાય છે. આ સ્વાદ કલિકાઓના લીધે જીભના અલગ અલગ ભાગ પર અલગ અલગ સ્વાદનો અનુભવ થાય છે, જેમ કે આગળના તરફ ગળ્યું સ્વાદ સ્વીટ, અને જીભની જે બંને રાઈટ અને લેફ્ટ સાઈડની વાત કરીએ તો ત્યાં ખારાશનો સ્વાદ આવે છે, સોલ્ટી સ્વાદ મળી આવે છે. અને પાછળ સાઈડ આપણે વાત કરીએ રાઈટ અને લેફ્ટમાં તો ખટાશનો અનુભવ થાય છે, સોરનેસનો અનુભવ થાય છે. અને જીભનું જે સૌથી લાસ્ટ પાછળનો ભાગ છે, જ્યાંથી ખોરાક અંદર જતું રહે છે, ત્યાં કડવો સ્વાદ આવે છે, બીટર સ્વાદ આવે છે, તીખું સ્વાદ મળી આવે છે. એટલે જીભની અંદર જે સ્વાદ કલિકાઓ આવેલી છે, આ સ્વાદ કલિકાઓ અલગ અલગ જગ્યાઓ પર અલગ અલગ સ્વાદનો અનુભવ લે છે. જીભના આ અલગ અલગ જગ્યાઓના સ્વાદના અનુભવના લીધે જ આપણને કોઈપણ ખોરાકની અંદર જે કંઈ બી સ્વાદ હશે એ બધું અલગ અલગ રીતે મળશે તો આપણને વસ્તુ સ્વાદિષ્ટ બી લાગતી હોય છે. જેમ કે હું વાત કરું, ગરમ ખોરાક વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગતું હોય છે, કેમ કે ગરમ ખોરાકનું પૃષ્ઠતાણ ઓછું થઈ જાય છે. પૃષ્ઠતાણ એટલે સરફેસ ટેન્શન ઓછું થઈ જાય છે, જેના લીધે ગરમ જે ખોરાક છે એ સંપૂર્ણ જીભ પર સારી રીતે ફેલાઈ જતું હોય છે અને એ ખોરાકની અંદર જે કંઈ બી સ્વાદ હશે એનો સંપૂર્ણ જીભ પર અનુભવ થાય છે અને સંપૂર્ણ સ્વાદ જીભ પર બધી જગ્યા મળી રહે છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ સાંભર જે છે, સાંભરની અંદર જે કંઈ બી ખાટા મીઠાનું જે કંઈ બી સ્વાદ હશે એ બધું જીભની ચારે બાજુ ફેલાવાના લીધે મળી રહેશે. અને સૂપની વાત કરીએ તો સૂપની અંદર બી જે કંઈ બી વસ્તુઓ મિક્સ કરેલી હશે, ગળ્યું હોય કે તીખું હોય કે સોરનેસ હોય, એ બધું સ્વાદ સંપૂર્ણ રીતે જીભ પર જ્યારે ગરમ હોય છે, ફેલાઈ જાય છે તો મળી આવે છે. એટલે ગરમ વસ્તુ સ્વાદિષ્ટ કેમ લાગતી હોય છે એનું પાછળનું કારણ એ છે કે જીભની જે સ્વાદ કલિકાઓ છે એના ઉપર બધી જગ્યા ઉપર એનું સંવેદનાઓ થતી હોય છે. બીજું, જીભ જે છે ખોરાકના જે જટિલમાંથી સરળ બનેલા જે તત્વો છે, એટલે દાંતના ચાવ્યા પછી જે જટિલ તત્વો છે એ સરળ બની જાય છે અને આ સરળ તત્વોને જીભ ખોરાકને લાળ સાથે મિક્સ કરે છે. તો આ સંપૂર્ણ જીભનું કામ હતું, બરાબર. અને જીભ પોતાની ઝડપના લીધે ખોરાકને અંદર લેવાનું બી કામ કરે છે. લાળ ગ્રંથિઓના વિષયમાં વાત કરીશું. સ્લાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ વિશે વાત કરીએ તો મનુષ્યમાં 3 જોડી લાળ ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે, જે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર છે. જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ્સ. સબલિંગ્યુઅલ ગ્લેન્ડ્સ જે છે એ જીભના અને દાંતનું આગળનો જે દાંત છે એની આગળની તરફ આવેલી હોય છે. અને બીજું છે સબ મેક્ઝિલરી ગ્લેન્ડ, જે જીભની બંને બાજુ આવેલી હોય છે. અને ત્રીજી છે પેરોટિડ ગ્લેન્ડ્સ, જે કાન પાસે આવેલી હોય છે. અને આ ત્રણેય ગ્રંથિઓમાંથી લાળ નીકળતું હોય છે. લાળની અંદર આપણે વાત કરીએ તો 99% પાણી હોય છે અને 1% ઉત્સેચક એન્ઝાઇમ હોય છે. લાળમાં જે 99% પાણી છે એ પાણીની સાથે આપણે વાત કરીએ તો શ્લેષમ અને બાયકાર્બોનેટ જેવા ક્ષાર મિક્સ હોય છે. શ્લેષમના લીધે જ્યારે ખોરાક લાળમાં મિક્સ થાય છે ત્યારે ખોરાક ચિકાસયુક્ત બને છે. બાયકાર્બોનેટ ક્ષારના લીધે લાળનું જે પીએચ છે 6.8 રહે છે. તો એક્ઝામમાં પૂછાય છે કે લાળનું જે પીએચ છે કેટલું છે, તો 6.8. લાળની અંદર 2 પ્રકારના ઉત્સેચક બી આવેલા હોય છે, જેમ કે લાઇસોઝાઇમ અને બીજું ટાઇલિન. તો એક્ઝામમાં આ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે લાળમાં કયા પ્રકારના ઉત્સેચક આવેલા છે, તો લાઇસોઝાઇમ અને ટાઇલિન. સંપૂર્ણ પાચન ક્રિયામાં ખોરાક પર બેક્ટેરિયાની અસર વધુ જોવા મળે છે અને સંપૂર્ણ પાચન ક્રિયાની અંદર ખોરાકને બેક્ટેરિયાથી બચાવવાનું હોય છે. જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે મુખની અંદર વાત કરીએ તો લાઇસોઝાઇમ જે ઉત્સેચક છે એ ખોરાકને બેક્ટેરિયા મુક્ત કરે છે, એટલે જીવાણુ મુક્ત કરે છે. એટલે ખોરાકમાં રહેલા જે બેક્ટેરિયા છે એના બહુ મોટા ભાગને લાળ જે છે નષ્ટ કરી દે છે. પછી આવે છે ટાઇલિનની વાત કરીએ તો ટાઇલિન જે છે ખોરાકમાં રહેલા સ્ટાર્ચ એક જટિલ કાર્બોદિત પદાર્થ છે, જેને માલ્ટોઝ શર્કરામાં તોડી દે છે. ત્યાર પછી માલ્ટેઝ નામનો ઉત્સેચક માલ્ટોઝને શર્કરા એટલે ગ્લુકોઝ જેવા સરળ કાર્બોદિતમાં રૂપાંતર કરી દે છે. અને
અહીંયા ગ્લુકોઝનું પાચન થઈ જાય છે, એટલે ખોરાકમાં રહેલા કાર્બોદિત પદાર્થ અથવા તો કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન થઈ જાય છે. કહેવાનો મતલબ ખોરાક જ્યારે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે એ જટિલ કાર્બોદિત તત્વ છે એટલે એ સ્ટાર્ચ સ્વરૂપમાં હોય છે, અને જ્યારે ખોરાકનું મુખની અંદર પાચન થાય છે ત્યારે માલ્ટોઝ સ્વરૂપમાં થાય છે, જે એક સરળ તત્વ હોય છે, સરળ કાર્બોદિત પદાર્થ હોય છે, જે કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન જણાવે છે. 70% કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન મુખમાં થઈ જાય છે અને શરીરને તરત જ ઉર્જા મળી જાય છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે વધારે તડકામાં નીકળતા હોય છે ત્યારે આપણને વીકનેસ જેવું લાગતું હોય છે, અને ત્યારે આપણે ગ્લુકોઝ પી લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને તરત જ ઉર્જા મળી જાય છે. કેમ કે એનું પાચન મુખની અંદર થઈ જાય છે લિક્વિડ ફોર્મમાં. અને જો આપણે ગ્લુકોઝ પીધા પછી 4 કલાક પછી આપણને એનર્જી મળશે તો કોઈ મતલબ નથી એનું. કેમ કે આપણે ગ્લુકોઝ એટલે જ પીતા હોઈએ છીએ કે આપણને શું મળી જાય, તરત જ એનર્જી મળી જાય. અને ગ્લુકોઝ જે છે કાર્બોહાઈડ્રેટ જ છે, કાર્બોદિત પદાર્થ જ છે, જે બહુ સરળ કાર્બોદિત પદાર્થ છે અને તરત જ આપણને ઉર્જા આપી દે છે. એટલે 70% કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન ક્યાં થઈ જાય છે, મુખમાં થઈ જાય છે, અને આપણને તરત જ ઉર્જા મળે છે. બીજું, જીભના લીધે ખોરાક ગળી શકાય છે, અને પેરિસ્ટલાસિસ પ્રક્રિયાના લીધે જે ખોરાક છે એ અન્નનળીમાંથી થઈ જઠરમાં પહોંચે છે, સ્ટમકમાં પહોંચે છે. અને આ પેરિસ્ટલાસિસ જે પ્રક્રિયા છે એનો મતલબ એવું થાય છે કે ખોરાકને મુખમાંથી ઘૂંટવાની જે પ્રક્રિયા છે, ખોરાકને અંદર લઈ જવાની જે પ્રક્રિયા છે જઠર સુધી, એ પ્રક્રિયાને પેરિસ્ટલાસિસ કહેવાય છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ કોઈ પાઇપને એક બાજુથી દબાતા આપણે પાછળ સાઈડ કંઈક નીકાળી દેતા હોઈએ છીએ. કોઈક વસ્તુ પાઇપની અંદર ફસાઈ ગયેલી હોય તો એને કાઢવા માટે આપણે પાઇપને એક બાજુથી દબાતા જઈએ છીએ અને બીજી બાજુ સુધી દબાતા પહોંચતા જઈએ છીએ, ત્યારે એમાંથી વસ્તુ નીકળી જતી હોય છે. એ પ્રક્રિયાને પેરિસ્ટલાસિસ કહેવાય છે. એવી જ રીતે ખોરાક બી જે છે, આપણી જે અન્નનળી છે, એક પાઇપ છે, એની અંદર પેરિસ્ટલાસિસ પ્રક્રિયાના લીધે નીચે પહોંચતું હોય છે. અને મુખની અંદર જે ખોરાક પચી જાય છે એને બોલસ કહેવાય છે. અને એ અન્નનળી દ્વારા, ઇસોફાગસ દ્વારા, જેની લંબાઈ 25 સેન્ટીમીટર હોય છે, ત્યાંથી પસાર થઈને જઠરમાં પહોંચે છે. હવે આપણે જઠરની વાત કરીશું, સ્ટોમેકની વાત કરીશું. અમાશય બી કહેવાય છે આને. તો આની અંદર આપણે વાત કરીએ તો જ્યારે ખોરાક મુખની અંદર પચી જાય છે ત્યારે બોલસ બની જાય છે. અને એ જે ખોરાક છે, બોલસ જે છે, એ પેરિસ્ટલાસિસ પ્રક્રિયા દ્વારા ઇસોફાગસ અન્નનળીમાંથી જઠરમાં પહોંચે છે. અને જઠરની અંદર ખોરાક 4 કલાક સુધી રહે છે, અને 4 કલાક સુધીમાં ત્યાં લગભગ પચે છે. જઠરની અંદર પાયલોરિક ગ્રંથિઓ આવેલી હોય છે. આ પાયલોરિક ગ્રંથિઓમાંથી જઠર રસ નીકળે છે. યાદ રાખજો, રસ અને ઉત્સેચક જે કાઢે છે એને બાહ્યસ્ત્રાવી ગ્રંથિ કહેવાય છે. તો જઠરમાં જે પાયલોરિક ગ્રંથિ છે એ જઠર રસ કાઢે છે. આ રસને ગેસ્ટ્રિક જ્યુસ પણ કહેવાય છે, જે આછા પીળા રંગનું હોય છે, જે HCl યુક્ત હોય છે. HCl એસિડિક લિક્વિડ હોય છે. જઠરમાં ઓક્સેન્ટિક કોશિકાઓમાંથી HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ નીકળે છે, અને HClનું જે pH છે 1.3 છે. HCl ખોરાકને એસિડિક બનાવે છે. એટલે જે ખોરાક મુખમાંથી જઠરમાં આવેલું હોય છે એ ખોરાક હવે કેવું થઈ જાય છે, એસિડિક થઈ જાય છે, અને એની અંદર જે બેક્ટેરિયા છે એ નાશ પામે છે. બીજું, જઠરની જે દિવાલ છે એ મ્યુકસ, શ્લેષમ અને ક્ષારની બનેલી હોય છે. HCl એસિડ છે અને જે જઠરની જે દિવાલ છે એ ક્ષારની બનેલી છે, જેના લીધે એસિડ અને ઉત્સેચક જઠરને નુકસાન કરી શકતા નથી. કહેવાનો મતલબ HCl જે છે એ ક્ષારના લીધે આછું પડી જાય છે, એની જે સાંદ્રતા છે એ ઓછી પડી જાય છે, જેનાથી આપણી જઠરની જે દિવાલો છે એને નુકસાન થતું નથી. જ્યારે ખોરાક મુખમાં હોય છે ત્યારે ત્યાં ટાયલિન ઉત્સેચક ખોરાકની અંદર મિક્સ થઈ જાય છે, અને મુખમાંથી ખોરાક જ્યારે જઠરમાં પહોંચી જાય છે ત્યારે જઠરની અંદર HClનું સ્ત્રાવણ થાય છે, અને HClના લીધે ખોરાક જે છે ટાયલિન ઉત્સેચકને સમાપ્ત કરી દે છે,
ટાલિન ઉત્સેચકની જે અસર છે એમાંથી સમાપ્ત થઈ જતી હોય છે. ખોરાક પર સૌથી વધુ જે બેક્ટેરિયાની અસર હતી એ એચસીએલના લીધે બેક્ટેરિયા મુક્ત થઈ જાય છે. ઉત્સેચકની ક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે બી એચસીએલ જરૂરી છે. અમુક વખત એચસીએલ વધુ થઈ જાય છે તો એસિડિટી થાય છે, અને એસિડિટીની અંદર આપણને ઈનો લેવું પડે છે. ઈનો એક ક્ષારવાળું બનેલું છે, ઈનો બેઝ હોય છે, એટલે એસિડિટીને દૂર કરવા માટે, એસિડને દૂર કરવા માટે બેઝ જોઈતું હોય છે. કહેવાનો મતલબ ઈનો જે છે એ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું બનેલું છે. યાદ રાખજો, આપણે જે ઈનો પીતા હોઈએ છીએ એની અંદર શું છે, કોઈક વખત એક્ઝામમાં પૂછાય તો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બોલવાનું છે, MgOH ટ્વાઇસ. બીજું, જઠર રસ. જઠર રસમાં પેપ્સિન અને રેનિન નામના બે ઉત્સેચક હોય છે. પેપ્સિન ઉત્સેચક ખોરાકમાં રહેલા 90% પ્રોટીનને પેપ્ટોન્સમાં તોડે છે. કહેવાનો મતલબ જે પ્રોટીન છે જટિલ કાર્બનિક તત્વ છે, અને પેપ્ટોન્સ જે છે સરળ કાર્બનિક તત્વ છે. કહેવાનો મતલબ પેપ્સિન ઉત્સેચક ખોરાકમાં રહેલા 90% પ્રોટીનને પેપ્ટોન્સ જેવા સરળ કાર્બનિક તત્વોમાં તોડે છે, અને પ્રોટીનનું પાચન જઠરમાં થઈ જાય છે. એક્ઝામમાં પૂછાય કે પ્રોટીનનું પાચન ક્યાં થાય છે, તો જઠરમાં થાય છે. બીજું, રેનિન ઉત્સેચક વયસ્ક લોકોમાં હોતું નથી, આ નાના બાળકોમાં જોવા મળે છે. અને રેનિન ઉત્સેચક દૂધમાં રહેલા કેસીન પ્રોટીનને કેલ્શિયમ પેરાકેસીન જેવા ઘન સ્વરૂપમાં તોડી દે છે. કહેવાનો મતલબ જ્યારે નાના બાળકો દૂધ પીતા હોય છે અને થોડાક સમય પછી વોમિટ કરી દે ત્યારે તમે જોશો તો એ દૂધ કેવું થઈ જાય છે, ઘટ થઈ જાય છે, એ કેલ્શિયમ પેરાકેસીન જેવું ઘન સ્વરૂપ બની જાય છે. બીજું, ખોરાક જ્યારે મુખમાંથી જઠરમાં આવે છે ત્યારે એને બોલસ કહેવામાં આવે છે, અને પછી જ્યારે જઠરની અંદર સંપૂર્ણ ખોરાકનું પાચન થઈ જાય છે ત્યારે એ ખોરાકને કાયમ કહેવાય છે, અને આ કાયમ નાના આંતરડામાં જાય છે. એટલે જઠરમાંથી જે ખોરાક નાના આંતરડામાં જાય છે એ શું કહેવાય છે એને, તો કાયમ કહેવાય છે. યાદ રાખજો, જઠરમાંથી ખોરાક કાયમ સ્વરૂપમાં નાના આંતરડામાં આવે છે. અને નાના આંતરડાના વિષયમાં આપણે વાત કરીએ તો નાનું આંતરડું શરીરનું સૌથી લાંબુ અંગ છે, જે 6.5થી લઈને 7.5 મીટર સુધીનું હોય છે, 21 ફૂટ લાંબુ હોય છે. નાના આંતરડાનો વ્યાસ 2.5 સેન્ટીમીટર છે, લગભગ મોટા આંતરડા કરતાં અડધું હોય છે આ વ્યાસમાં, જેના લીધે આને નાનું આંતરડું કહેવાય છે. આ નાના આંતરડામાં સંપૂર્ણ ખોરાકનું પાચન થાય છે. શરીરમાં ખોરાક અહીંયા સંપૂર્ણ રીતે શોષાઈ જાય છે. નાનું આંતરડું 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ ડુડેનમ, જેને પકવાસે કહેવાય છે, પછી જેજુનમ, અને પછી ઇલિયમ. એક્ઝામમાં પૂછેલું છે કે ડુડેનમ, જુજનમ અને ઇલિયમમાંથી સૌથી મોટું કોણ હોય છે, તો ઇલિયમ યાદ રાખવાનું છે. પછી આવે છે જેજુનમ, અને પછી ડુડેનમ આવે છે. આ પ્રશ્ન એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે. તમે અહીંયા ચિત્રમાં બી જોઈ શકો છો, સૌથી પહેલાં ઉપર જ્યારે જઠરમાંથી ખોરાક નાના આંતરડામાં આવે છે ત્યારે ડુડેનમમાં આવે છે, અને પછી જેજુનમમાં જાય છે, અને સૌથી છેલ્લે ઇલિયમમાં જતું હોય છે. ડુડેનમની આપણે વાત કરીએ તો પકવાસે કહેવામાં આવતું હોય છે આને, અને જઠરમાંથી જે ખોરાક છે કાયમ સ્વરૂપમાં પકવાસેમાં આવે છે, અને પકવાસે સાથે લીવર અને પેનક્રિયાસ સ્વાદુપિંડ જોડાયેલું હોય છે. જઠરમાં પડેલો જે ખોરાક છે એ એસિડિક હોય છે, કેમ કે એની અંદર HCl મિક્સ હોય છે. જ્યારે ખોરાક પકવાસેમાં આવે છે અને પકવાસે સાથે લીવર અને સ્વાદુપિંડ જોડાયેલું હોય છે, તો લીવર દ્વારા પિત્તરસ બનાવવામાં આવે છે, અને આ જે પિત્તરસ છે ખોરાકની સાથે જ્યારે મિક્સ થાય છે, HClવાળા ખોરાકની સાથે જ્યારે મિક્સ થાય છે ત્યારે આ ખોરાક બેઝ સ્વરૂપમાં બની જતું હોય છે. કેમ કે પિત્તરસ જે છે ને એ ક્ષારીય હોય છે, જેનું pH 7.7ની આસપાસ હોય છે, જેના લીધે એસિડમાં ખોરાકની અંદર જે HClની અસર છે એ બેઝ સાથે મિક્સ થઈને બેઝિક બની જાય છે, અને લીવર જે છે એ લીવર દ્વારા ખોરાકમાંથી HClની અસરને દૂર કરીને નાના આંતરડા માટે લાભકારક બનાવે છે.
લીવરની વાત કરીશું. યકૃત કહેવાય છે જેને. લીવર જે કોષોથી બનેલું છે એને હેપ્ટિક કોષો કહેવાય છે અને લીવરના અધ્યયનને હેપેટોલોજી કહેવાય છે. લીવર જે છે શરીરનું સૌથી મોટો આંતરિક અંગ છે અને સૌથી મોટી ગ્રંથિ તરીકે બી લીવરને ઓળખવામાં આવે છે. કેમ કે લીવરમાંથી પિત્ત રસ નીકળે છે. રસ જ્યાંથી નીકળતું હોય છે એટલે એ ગ્રંથિ કહેવાય છે. બીજું, શરીરનું જે સૌથી મોટો બાહ્ય અંગ છે ચામડી છે અને શરીરનો સૌથી મોટો આંતરિક અંગ પૂછે તો લીવર છે. લીવરનું વજન 1.5 કિલોગ્રામથી લઈને 2 કિલોગ્રામ જેટલું હોય છે અને શરાબ પીવાથી લીવર ખરાબ થાય છે, કિડની નથી ખરાબ થતું. લીવર દ્વારા પિત્તરસ બનાવવામાં આવે છે જેનું pH 7.7ની પાસ હોય છે. જે પિત્તરસ પિત્તાશય ગાલ બ્લેડરની અંદર એકત્રિત થતું હોય છે. પિત્તાશયમાં ભેગા થયેલો જે પિત્તરસ છે પિત્ત નલિકાથી પક્વાશય ડુડનમમાં જાય છે અને ડુડનમમાં રહેલા ખોરાક સાથે મિક્સ થાય છે, જેનાથી ખોરાક ક્ષારીય અને બેક્ટેરિયા મુક્ત બને છે. આ ખોરાક નાના આંતરડામાં ગયા પછી નાના આંતરડાની ઉત્સેચકની ક્રિયા ઝડપી થઈ જાય છે. પિત્તના લીધે વિટામિન કે અને ચરબીમાં રહેલા બીજા વિટામિન 95% શરીરમાં શોષાઈ જાય છે. કહેવાનો મતલબ પિત્તરસ દ્વારા ચરબીનું બી પાચન થાય છે અને શરીરમાં રહેલા જે ખોરાકમાં રહેલા બીજા વિટામિન છે એનું બી અહીંયા શોષાય છે અને શરીર માટે ઉપયોગી બને છે. વિટામિન કે બ્લડના ક્લોટિંગ માટે, બ્લડને જમાવવા માટે જરૂરી છે. એટલે એનું બી પાચન ક્યાં થઈ જતું હોય છે? પક્વાશયમાં. જો પિત્ત નલિકામાં બ્લોકેજ આવે, પિત્ત નળીમાં જો બ્લોકેજ આવી જાય તો હેપ્ટિક સેલ એટલે કે લીવરના જે કોષ છે એ લોહીમાંથી વિલીરુબિન લેવાનું બંધ કરી દે છે અને આ વિલીરુબિન સંપૂર્ણ શરીરમાં ફેલાઈ જાય છે, જેના લીધે જોન્ડિસ, કમળો, પીડિયા થઈ જતું હોય છે. બેક્ટેરિયાયુક્ત ખોરાક ખાવાથી લીવરમાં ઇન્ફેક્શન થતું હોય છે, જેના લીધે પિત્તરસ લીવરમાં એકત્રિત થાય છે, જે લોહી સાથે મિક્સ થાય છે અને જોન્ડિસ, કમળો અથવા તો હેપેટાઇટિસ નામની બીમારી થતી હોય છે. એટલે ક્યારેય પણ બેક્ટેરિયાયુક્ત અથવા તો ઇન્ફેક્ટેડ જે ખોરાક હોય એ ખાવું ના જોઈએ. બરાબર. હેપેટાઇટિસ લીવર પર અસર કરતી બીમારી છે, જે વાયરસજન્ય બીમારી છે. એ વાયરસના લીધે ફેરાય છે. જે ખોરાકની અંદર હેપેટાઇટિસનો વાયરસ હશે એ વ્યક્તિને બી આ હેપેટાઇટિસ થઈ શકે છે. હેપેટાઇટિસના બી અલગ અલગ પ્રકાર છે, એના વિશે બીમારીઓમાં જોઈશું આપણે. બીજું, હેપેટાઇટિસ દિવસ 28 જુલાઈ છે. પિત્તરસ જે છે એ પીળા રંગનો હોય છે. અમુક વખત પીળા, અમુક વખત લીલો બી કહેવામાં આવતું હોય છે, કેમ કે પિત્તરસની અંદર વિલિવર્ડિન નામનો વર્ણક હોય છે, જેના લીધે આનો રંગ પીળો અથવા તો લીલા રંગનો હોય છે. પિત્તરસમાં 85% પાણી અને 15% પિત્ત વર્ણક હોય છે, જેના લીધે પેશાબનો બી રંગ પીળો થતું હોય છે. પેશાબની વાત કરીએ તો 95% પાણી હોય છે પેશાબમાં, યુરિનમાં. 2% મિનરલ્સ હોય છે, 2.7% યુરિયા અને 0.3% યુરિક એસિડ હોય છે. પેશાબ જનરલી કિડનીમાં બનતું હોય છે, પણ પેશાબની અંદર જે યુરિયા આવે છે એનું નિર્માણ લીવરમાં થતું હોય છે. લીવર જ્યારે પ્રોટીનની ચયાપચય કરે છે, પ્રોટીનનું પાચન કરે છે, ત્યારે એમાંથી યુરિયા બનતું હોય છે અને આ યુરિયા ઝેરી અમોનિયાના લીધે બને છે. શરીરમાં જો યુરિયાની માત્રા વધુ થઈ જાય તો યુરેમિયા નામની બીમારી થાય છે, જેમાં યુરિયા સાંધામાં એકત્રિત થતા હોય છે. વધુ પડતા જે પ્રોટીન છે એને લીવર કાર્બોહાઈડ્રેટમાં ફેરવી દે છે. લીવર પાચન ક્રિયામાં અપ્રત્યક્ષ રીતે કામ કરે છે. એટલે પ્રત્યક્ષ રીતે કામ કરતું નથી, ડાયરેક્ટ કામ નથી કરતું, અપ્રત્યક્ષ રીતે કામ કરે છે. અને શરીરમાં જ્યારે કાર્બોહાઈડ્રેટની જરૂર હોય, પ્રોટીનની જરૂર હોય કે ચરબીની જરૂર હોય એને પૂરું પાડતું હોય છે. જેમાં આપણે અહીંયા જોઈએ, લીવર વધુ પડતું જે પ્રોટીન છે એને કાર્બોહાઈડ્રેટ સ્વરૂપમાં ફેરવી દે છે અને કાર્બોહાઈડ્રેટના પાચનમાં લીવર જે છે એ લોહીમાં રહેલા ગ્લુકોઝને ગ્લાયકોજન સ્વરૂપમાં ફેરવી દે છે અને જે લીવરના કોષ છે, હેપ્ટિક કોષ, એ આ ગ્લાયકોજનને એકત્રિત કરે છે અને જ્યારે શરીરને કાર્બોહાઈડ્રેટની જરૂર હોય છે ત્યારે લીવર
હેપ્ટિક સેલમાં રહેલા ગ્લાયકોઝનને ગ્લુકોઝમાં ફેરવી દે છે અને આ રીતે શરીરમાં ગ્લુકોઝની માત્રાને જાળવી રાખે છે. કહેવાનો મતલબ જ્યારે બી લોહીની અંદર ગ્લુકોઝની જરૂર પડે છે ત્યારે કાર્બોહાઈડ્રેટમાંથી ગ્લુકોઝ બનાવીને લીવર પૂરું પાડતું હોય છે. એવી જ રીતે લીવરમાં એકત્રિત જે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એ ચરબીમાં ફેરવાઈ જાય છે અને શરીરમાં ચરબીની ઉણપને બી પૂરું કરે છે. લીવર શરીરનો એકમાત્ર અંગ છે જેના કોષો ડેમેજ થયા બાદ ફરીથી બની જતા હોય છે. એક્ઝામમાં આ લાઈન બહુ વખત પૂછાય છે કે શરીરનો એકમાત્ર કયો અંગ છે જે ફરીથી બની જતું હોય છે, ફરીથી રીસ્ટોર થઈ જતું હોય છે? તો લીવર. લીવરમાં ફાઇબ્રિનોજેમ નામના રેસાઓનું નિર્માણ થાય છે જે લોહીને જમાવી દે છે, લોહીને નીકળવાથી રોકે છે અને આ પ્રોટીનયુક્ત રેસા હોય છે જેના વિશે આપણે બ્લડમાં અધ્યયન કરેલું છે. લીવરમાંથી હિપેરિનનું નિર્માણ થાય છે જેના લીધે લોહી શરીરની અંદર જામતું નથી અને સંપૂર્ણ લોહી જે છે એનું મૃત્યુ જે છે એ લીવરમાં જ થતું હોય છે. લીવર અમુક માત્રામાં આયરન, કોપર અને વિટામિન એ, કેરોટીનનું પણ સંચય કરે છે. લીવરમાં આરબીસી અને પ્લેટલેટ્સ મૃત્યુ પામે છે જે આપણે વાત કરી ચૂક્યા છે. શરીરમાં જો તાંબાની માત્રા વધુ થઈ જાય તો વિલ્સન નામનો રોગ થાય છે જે લીવરને લાગતો રોગ છે. શરીરનું તાપમાન જાળવી રાખવા માટે લીવર જવાબદાર હોય છે અને કોઈપણ વ્યક્તિને ખોરાકમાં જ્યારે ઝેર આપવામાં આવ્યું હોય તો તેના લીવરની તપાસ કરવાથી જાણી શકાય છે. પકવાસ સાથે સ્વાદુપિંડ બી જોડાયેલું હોય છે. તો સ્વાદુપિંડ વિશે વાત કરીએ અહીંયા. સ્વાદુપિંડ જે છે શરીરના બીજા નંબરની સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે. પહેલા નંબરની લીવર છે અને બીજા નંબરની સ્વાદુપિંડ આવે છે. પેનક્રિયાસ કહેવામાં આવતું હોય છે જે ડુડનમ પકવાસ સાથે જોડાયેલું હોય છે. આ અંતઃસ્ત્રાવી અને બાહ્યસ્ત્રાવી બંને પ્રકારની ગ્રંથિ છે એટલે આને મિક્સ ગ્રંથિ બી કહેવાય છે. જેમ કે મેં વાત કરી છે કે 3 પ્રકારની ગ્રંથિઓ હોય છે, અંતઃસ્ત્રાવી, બાહ્યસ્ત્રાવી અને મિક્સ ગ્રંથિ. તો શરીરની એકમાત્ર મિક્સ ગ્રંથિ જ્યારે પૂછાય ત્યારે તમને સ્વાદુપિંડ બતાવવાનું હોય છે. સ્વાદુપિંડમાંથી રસ બી નીકળતું હોય છે, ઉત્સેચકો બી નીકળતા હોય છે અને હોર્મોન્સ પણ નીકળતા હોય છે. એટલે આને અંતઃસ્ત્રાવી અને બાહ્યસ્ત્રાવી બંને પ્રકારની ગ્રંથિ કહેવાય છે જેના વિશે અહીંયા જોઈશું આપણે. સ્વાદુપિંડમાંથી જે રસ નીકળે છે તે ક્ષારીય હોય છે જેનો pH 7.5 થી 8.5ની વચ્ચે હોય છે. જેમ કે વાત કરી છે 7થી ઉપર હોય, pH 7થી ઉપર હોય તો ક્ષારીય લક્ષણો હોય છે એમાં. અને સ્વાદુપિંડની અંદરથી જે સંપૂર્ણ રસ નીકળે છે એને સંપૂર્ણ પાચક રસ કહેવાય છે. યાદ રાખજો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે કે સંપૂર્ણ પાચક રસ ક્યાંથી નીકળે છે? તો સ્વાદુપિંડમાંથી. સ્વાદુપિંડના F કોશિકાઓમાંથી રસ નીકળીને ખોરાકમાં મિક્સ થાય છે અને આ જે રસ છે એમાં 3 પ્રકારના ઉત્સેચક હોય છે: ટ્રિપ્સિન, એમાઇલેજ અને લાઇપેજ. પાછળ આપણે વાંચી ચૂક્યા છીએ કે જઠરની અંદર પ્રોટીનનું 90% પાચન થાય છે અને મુખની અંદર 70% કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન થાય છે. કહેવાનો મતલબ પ્રોટીન 90% પચી ગયેલું છે અને કાર્બોહાઈડ્રેટ 70% પચી ગયેલું છે. હવે બાકીનું જે પ્રોટીન અને કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન છે આ સ્વાદુપિંડના લીધે થાય છે એટલે આને સંપૂર્ણ પાચક રસ બી કહેવાય છે. સ્વાદુપિંડમાંથી જે રસ નીકળે છે એમાં 3 પ્રકારના ઉત્સેચક હોય છે. જેમાં પહેલાં ટ્રિપ્સિનની વાત કરીએ તો ટ્રિપ્સિન જે છે બાકીના 10% પ્રોટીનને પેપ્ટોન અને પોલીપેપ્ટાઇડમાંથી એમિનો એસિડ બનાવે છે અને ખોરાકમાં પ્રોટીનનું પાચન કરી દે છે. એમાઇલેજની વાત કરીએ તો આ બાકીના જે 30% કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એને ગ્લુકોઝમાં ફેરવી દે છે. ત્યાં 70% પાચન થઈ ગયું હતું, અહીંયા બાકીના 30%નું બી પાચન થઈ જાય છે. લાઇપેજ ઇમલ્સિફાઈડ ચરબીને ગ્લિસરીન અને ફેટી એસિડમાં તોડી દે છે અને ગ્લિસરીન અને ફેટી એસિડ જે છે એ સરળ કાર્બોદિત પદાર્થ બની જતા હોય છે અને આનું બી સ્વાદુપિંડની અંદર લેંગરહેન્સ થેલી આવેલી છે. કેમ કે સ્વાદુપિંડની જે શોધ છે લેંગરહેન્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે કરેલી હતી અને આની અંદર એક પાઉચ આવે છે, થેલીઓ આવે છે જેને લેંગરહેન્સ થેલી કહેવાય છે. આ લેંગરહેન્સ થેલીમાં આલ્ફા, બીટા અને ડેલ્ટા અને એફ આવી 4 પ્રકારની કોશિકાઓ મળી આવતી હોય છે. જેમાં સૌથી વધુ વાત કરીએ તો બીટા કોશિકાઓ હોય છે, યાદ રાખજો. અને આલ્ફા, બીટા, ડેલ્ટા અને એફ કોશિકાઓ જે છે ક્રમશઃ ગ્લુકોન, ઇન્સ્યુલિન, સોમેટોસ્ટેટિન, હોર્મોન્સ અને પોલીપેપ્ટાઇડ રસ કાઢતા હોય છે. ક્રમશઃ કીધું છે એટલે ધ્યાન રાખજો. આલ્ફામાંથી ગ્લુકોન, બીટામાંથી
ઇન્સ્યુલિન જેની માત્રા સૌથી વધુ હોય છે. યાદ રાખજો કે લેંગરહેન્સ થેલીમાં સૌથી વધુ કઈ કોશિકાઓ હોય છે તો બીટા કોશિકાઓ, અને આ બીટા કોશિકાઓમાંથી ઇન્સ્યુલિન નીકળતું હોય છે, અને ડેલ્ટા કોશિકાઓમાંથી સોમેટોસ્ટેટિન હોર્મોન્સ નીકળતા હોય છે, અને એફ કોશિકાઓમાંથી પોલીપેપ્ટાઇડ રસ નીકળે છે. યાદ રાખજો, આલ્ફા, બીટા અને ડેલ્ટા જે છે હોર્મોન્સ કાઢે છે, અને એફ કોશિકા જે છે એ રસ કાઢે છે, પોલીપેપ્ટાઇડ રસ કાઢે છે. ઇન્સ્યુલિન વિશે બહુ વખત પૂછાય છે કે ઇન્સ્યુલિન ક્યાં બને છે, તો યાદ રાખજો સ્વાદુપિંડમાં બને છે. ઇન્સ્યુલિનની જે શોધ છે વેન્ટિંગ અને વેસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ઇન્સ્યુલિન ગ્લુકોઝને ગ્લાયકોજનમાં ચેન્જ કરે છે અને એને નિયંત્રિત બી કરે છે. જ્યારે બીટા કોશિકાઓમાંથી ઇન્સ્યુલિન ઓછું નીકળે છે ત્યારે લોહીમાં ગ્લુકોઝની માત્રા વધી જાય છે. એટલે ઇન્સ્યુલિન ઓછું થશે તો ગ્લુકોઝની માત્રા વધી જાય છે અને ડાયાબિટીસ થઈ જતું હોય છે. જ્યારે બી લોહીની અંદર ગ્લુકોઝની માત્રા વધુ હશે ત્યારે શું થાય છે, તો ડાયાબિટીસ થાય છે. ઇન્સ્યુલિન વધુ નીકળે તો લોહીમાં ગ્લુકોઝની ઉણપ થઈ જાય છે, જેને હાઇપોગ્લાયસેમિયા કહેવાય છે, જેમાં વ્યક્તિની જનન ક્ષમતા અને દ્રષ્ટિ જ્ઞાન પણ ઓછું થઈ જાય છે હાઇપોગ્લાયસેમિયામાં. ડાયાબિટીસ એક આનુવંશિક બીમારી છે અને ડાયાબિટીસ દિવસ અને ચિલ્ડ્રન દિવસ 14 નવેમ્બરે ઉજવવામાં આવતું હોય છે. ગ્લુકોન એ ગ્લુકોઝને ફરીથી ગ્લુકોઝ બનાવી દે છે. ગ્લુકોનના લીધે જ ગ્લુકોઝ બનતું હોય છે. વનસ્પતિમાં ખોરાક જે છે સ્ટાર્ચ સ્વરૂપમાં સંગ્રહ થાય છે, અને પ્રાણીઓના શરીરમાં ખોરાક જે છે ગ્લાયકોજન સ્વરૂપમાં સંગ્રહ થાય છે. વનસ્પતિઓની અંદર જે ખોરાક છે એ સ્ટાર્ચ સ્વરૂપમાં સંગ્રહ થાય છે, અને પ્રાણીઓમાં ખોરાક જે છે ગ્લાયકોજન સ્વરૂપમાં સંગ્રહ થાય છે. એટલે વનસ્પતિની અંદર જે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એ સ્ટાર્ચ સ્વરૂપમાં છે, અને પ્રાણીઓની અંદર જે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એ ગ્લાયકોજન સ્વરૂપમાં છે. સોમેટોસ્ટેટિન પોલીપેપ્ટાઇડ હોર્મોન છે જે પચેલા ખોરાકને વધુ સમય સુધી શરીરમાં ઉપયોગમાં લાવે છે. એટલે કે લાંબા સમય સુધી ખોરાકનું જે પાચન થાય એના માટે જવાબદાર સોમેટોસ્ટેટિન છે. તો ડુડેનમની સાથે, પકવાસીની સાથે લીવર અને સ્વાદુપિંડ જોડાયેલા હતા, જેના વિશે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી દીધી છે. અને ત્યાર પછી ડુડેનમનો જે ભાગ છે એનું કામ પૂરું થઈ જાય છે, અને પછી ડુડેનમ પછી આવે છે જેજુનમ. તો એના વિશે આગળ જોઈએ આપણે. જેજુનમ જે છે એમાંથી કોઈ પણ ઉત્સેચકનું સ્ત્રાવ થતું નથી, એટલે અહીંયા ખોરાકની સાથે કોઈ પણ પ્રક્રિયા થતી નથી. પણ ખોરાકની સાથે જે પ્રક્રિયા છે ઇલિયમમાં થાય છે, અને નાના આંતરડાના જે 3 ભાગ છે ડુડેનમ, જુજેનમ અને ઇલિયમ, એમાં ઇલિયમ સૌથી લાંબો ભાગ કહેવાય છે. અને પચિત ખોરાક નાના આંતરડાની દિવાલોમાંથી રુધિર વાહિનીઓમાં શોષાય છે. કહેવાનો મતલબ જ્યારે ખોરાકનું સંપૂર્ણ પાચન થઈ જાય છે ત્યારે ઇલિયમની જે દિવાલો છે ત્યાંથી ખોરાકના જે પાચક રસો છે એ રુધિર વાહિનીઓમાં શોષાઈ જતા હોય છે. અને નાના આંતરડાનો જે આ ભાગ છે આની દિવાલોમાં હજારો આંગળીઓ જેવા નાના રસાંકુર વિલી આવેલા હોય છે, જે બાજુના ચિત્રમાં દેખાઈ રહ્યું છે. અને આ રસાંકુરના લીધે નાના આંતરડાની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધી જાય છે. કહેવાનો મતલબ આ જે આંગળી જેવી રચના છે એની અંદર આપણે વાત કરીએ જ્યારે ખોરાક જશે ત્યારે ખોરાકનું જે એરિયા, ખોરાક જે છે વધુ પડતું ફેલાશે, આ આંગળીઓ સાથે વધુ પડતું જે સંપર્કમાં આવશે, જેના લીધે કહી શકાય છે કે નાના આંતરડાની સપાટી જે છે વિલીના લીધે વધી જતી હોય છે. અને નાના આંતરડાની દિવાલોમાંથી આંતરિક રસ નીકળે છે, જેમાં ઉત્સેચકોના લીધે ખોરાક સંપૂર્ણ પચીને રુધિર વાહિનીઓમાં જાય છે અને લીવરમાં પોષક તત્વો તરીકે સંગ્રહ પામે છે. કહેવાનો મતલબ જ્યારે ખોરાકનું સંપૂર્ણ પાચન થાય છે એમાંથી જે પાચક રસો હોય છે એ વિલી દ્વારા રુધિર વાહિનીઓમાં જાય છે, અને રુધિર વાહિનીઓમાં જઈને રુધિર સાથે મિક્સ થઈને પછી એ રુધિર ક્યાં જાય છે, લીવરમાં જાય છે. અને લીવરની અંદર જ લોહી મૃત્યુ બી પામતું હોય છે અને ત્યાં એકત્રિત બી થતું હોય છે. એટલે કે લીવર જે છે એની અંદર સૌથી વધુ લોહી મળતું હોય છે. ત્યાર પછી નાના આંતરડા દ્વારા શોષાયેલ ખોરાકને ઉપયોગમાં લાવવાની ઘટનાને સ્વાંગીકરણ, એસિમિલેશન પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. એટલે કે જે સ્વાંગીકરણ, એસિમિલેશનની જે પ્રક્રિયા છે ક્યાં થાય છે, તો ઇલિયમની અંદર થતી હોય છે.
વ્યક્તિના જે શરીરમાં આપણે વાત કરીએ તો દરરોજ 2 લીટર જેટલું આંતરિક રસ નીકળે છે અને આ આંતરિક રસોમાં ઉત્સેચકો આવેલા હોય છે જે હિલિયમની અંદર જ છે, જેમાં પહેલું છે ઇરેપ્સિન. ઇરેપ પ જ્યાં બી આવે યાદ રાખજો પ્રોટીન સાથે જોડાયેલું હશે. ઇરેપ્સિન આ બાકીના પ્રોટીનને પેપ્ટોન્સ અને એમિનો એસિડમાં ફેરવી દે છે. પછી માલ્ટેઝ, માલ્ટેઝ એટલે માલ્ટોઝ સાથે જોડાયેલું છે. શબ્દો તમે જોશો તો તમને ખબર પડી જશે કોણ કોનું પાચન કરે છે. માલ્ટોઝને ગ્લુકોઝમાં ફેરવી દે છે. પછી આવે છે સુક્રેજ, સુક્રેજને ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝમાં ફેરવી દે છે. ત્યારે આવે છે લેક્ટેજ, આ લેક્ટોઝને ગ્લુકોઝ અને ગ્લેક્ટોઝમાં ફેરવી દે છે. લેક્ટોઝ જે છે એ દૂધમાંથી મળી આવે છે. પછી આવે છે લાઇપેજ, આ ઇમલ્સિફાઈડ ચરબીને ગ્લિસરીન અને ફેટી એસિડમાં તોડે છે. કહેવાનો મતલબ સંપૂર્ણ ખોરાકનું જે પાચન છે નાના આંતરડાના ઇલિયમ ભાગમાં આ આંતરિક રસોના લીધે થઈ જતું હોય છે. આ આંતરિક રસો ઇરેપ્સિન, માલ્ટેઝ, સુક્રેજ, લેક્ટેઝ અને લાઇપેજ આ ફરીથી પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ચરબી સ્વરૂપમાં ખોરાકનું પાચન કરી દે છે. શાકાહારી પ્રાણીમાં નાના આંતરડાની લંબાઈ માંસાહારી પ્રાણી કરતાં વધુ હોય છે. યાદ રાખજો કે શાકાહારી પ્રાણીઓમાં નાના આંતરડાની લંબાઈ વધારે છે કે માંસાહારી પ્રાણીઓમાં. તો યાદ રાખજો શાકાહારી પ્રાણીઓમાં નાના આંતરડાની લંબાઈ કેવી છે? વધારે છે. કેમ કે એમાં સેલ્યુલોઝના પાચનમાં વાર લાગે છે. શાકાહારી જે પ્રાણીઓ હોય છે એમાં સેલ્યુલોઝના પાચનમાં શું વાર લાગતું હોય છે. નાના આંતરડામાં ખોરાક પચી ગયા પછી જે બાકી રહી જતું જે અપચિત ખોરાક છે એ નાના આંતરડામાંથી મોટા આંતરડામાં જાય છે. મોટું આંતરડું લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન કહેવાય છે. આની લંબાઈ નાના આંતરડા કરતાં ઓછી હોય છે. નાનું આંતરડું લગભગ 6.5 થી 7.5 મીટર જેટલું હોય છે, પણ આની લંબાઈ જે છે એ 1.5 મીટર જેટલી છે. પણ આનું વ્યાસ જે છે નાના આંતરડા કરતાં ડબલ હોય છે, લગભગ 5.5 સેન્ટીમીટર જેટલું હોય છે. નાના આંતરડાનું જે વ્યાસ છે એ 2.5 સેન્ટીમીટર જેટલું હતું અને આનું વ્યાસ જે છે 5.5 સેન્ટીમીટર જેટલું છે, એટલે જ આને મોટું આંતરડું કહેવાય છે. મોટા આંતરડાના પણ 3 ભાગ છે. જેવી રીતે નાના આંતરડાના 3 ભાગ હતા એવી રીતે મોટા આંતરડાના બી 3 ભાગ છે, સીકમ, કોલન અને રેક્ટમ. નાના આંતરડાનો જે લાસ્ટ ભાગ હતું ઇલિયમ હતું, એ ઇલિયમમાંથી જ્યારે ખોરાક જે છે અપચિત જે ખોરાક છે એ સીકમમાં આવે છે, મોટા આંતરડાના સીકમ ભાગમાં આવે છે અને ત્યાર પછી આ ખોરાક કોલનમાં જાય છે. આ ચિત્રમાં જોશો તો સીકમ પછી ખોરાક ક્યાં જાય છે? કોલનમાં. સીકમની સાથે એપેન્ડિક્સ જોડાયેલું હોય છે. એપેન્ડિક્સ એક્ઝામમાં પૂછે કે મોટા આંતરડાના કયા ભાગમાં એપેન્ડિક્સ જોડાયેલું હોય છે? તો સીકમ. સીકમ અને એપેન્ડિક્સ મનુષ્ય માટે કોઈ પણ ઉપયોગમાં આવતા નથી, એટલે આને અવશેષી અંગ કહેવાય છે. જેવી રીતે ડહાપણનું જે દાંત છે, વિઝડમ ટૂથ, એ બી અવશેષી અંગ છે. એવી રીતે એપેન્ડિક્સ અને સીકમ જે છે મનુષ્ય માટે અવશેષી અંગ છે. આપણા પૂર્વજો આનો ઉપયોગ કરતા હતા પણ આપણે ઉપયોગ કરતા નથી. વેસ્ટિજિયલ ઓર્ગન બી કહેવાય છે અને આ મનુષ્યમાં નિષ્ક્રિય હોય છે. સીકમ અને એપેન્ડિક્સ જે છે શાકાહારી પ્રાણીમાં સેલ્યુલોઝના પાચન માટે ઉપયોગી છે. મેં કીધું ને જે આપણા પૂર્વજો હતા, વાંદરાઓ જે હતા એ શાકાહારી પ્રાણીઓ તરીકે હતા અને એ લોકો સીકમ અને એપેન્ડિક્સનો ઉપયોગ કરતા હતા. અને જે શાકાહારી પ્રાણીઓ છે એ લોકો સેલ્યુલોઝનું પાચન કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરતા હતા. માનવમાં સેલ્યુલોઝનું પાચન થતું નથી. આપણે ગ્લાયકોજન સ્વરૂપમાં ખોરાકને સ્ટોર કરતા હોઈએ છીએ. કોલનમાં અપચિત ખોરાક જાય છે અને ત્યાં કોલનની અંદર ઈ કોલી નામનો બેક્ટેરિયા હોય છે. કહેવાનો મતલબ આપણા જે શરીરની અંદર એક સહજીવી પૂછે તો કોણ છે? તો ઈ કોલી. આ એક બેક્ટેરિયા છે જે વિટામિન B12 બનાવે છે. ઈ કોલી અને માનવ સહજીવીના ઉદાહરણ છે, યાદ રાખજો. ઉપયોગમાં લીધા પછી જે ખોરાક મળ સ્વરૂપમાં હોય છે, આ મળ સ્વરૂપનો જે ખોરાક છે એ રેક્ટમમાંથી બહાર નીકળી જતું હોય છે અને આ રીતે સંપૂર્ણ પાચન ક્રિયા પૂરી થઈ જાય છે. તો સંપૂર્ણ પાચન ક્રિયા જે છે એ મુખથી શરૂ થઈને એનસમાં પૂરી થાય છે અને મુખમાં ખોરાક લીધા પછી એનસમાંથી ખોરાક બહાર નીકળી જતું હોય છે. આશા કરું છું કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને જો કોઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ કરજો
अथवा नीचे आपेला नंबर पर व्हाट्सएप करजो। बीजा विडियो जोवा माटे चेनल ने सब्सक्राइब करो।